अच्छा गुड इवनिंग पिला माने। अच्छा पूर्व चैप्टर आम कौन पढ़ी ना पूर्व चैप्टर सभ्यता विज्ञान पढ़ी पार्ट 1 आम कि पाठ पढ़ी नेक्स्ट आम तापर को जावा। अच्छा बर्तमान आम देखा कौन ना बर्तमान आधुनिक सभ्यता विषय आम आलोचना करवा। बर्तमान सभ्यता विषय आम केते बाट आम आगेचु कौन आम सफलता अर्जन करूँ क्यों क्षेत्र में आम अर्जन करूँ से विषय आम जानवा। यार लक्ष्य आम्भे मैंने पूर्वे कही था बर्तमान यार पथ कौन देखा जे आम तो आलोचना करें बर्तमान देखा आम केते पाठ आगेचे जे आम जो सफलतार केते पाठ आगेचे आज पर्यंत आम्भे मैंने आंभ मानकर आदर्शर उच्चतम सोपान पहुँची पारिना। आदर्शर उच्चतम सोपान तले तुम अंडरलाइन कर कहीं ना ये देखा जे आम जदि अन्य देश मान सहित आम तुलना करवा जमीक अमेरिका जर्मान जापान आदि देश मान से वैश्विक क्षेत्र में बहुत उन्नति टेक्नोलोजी क्षेत्र में से बहुत उन्नति कर से सब तुलन में भारत में हो पारि ना। जमी मुझे गोटे उदाहरण देवी जदि आम कैंसर रोगी चिन्हट हो पार्टी जदिव रेडिएशन दि जाऊँगी जदिव केमोथेरापी दि जाऊँगी कि संपूर्ण भल हो पारना किंतु से क्षेत्र में आम देखिले किसी मात्रा से बाहर देश में सफलता अर्जन कर क्योर हो पार्टी आरोग्य लाभ कर विभिन्न क्षेत्र अच्छा जो फल कि जो मैंने आम मान वैषयिक क्षेत्र में उन्नति सेमती मुझे कहीपरि भारतीय तो उन्नति कला किंतु भारत ठारू से आहरी उन्नति लाभ कर तेणुक आम ये कहीपर आम एपर्यंत आदर्शर उच्चतम सोपान में पहुँची पारि ना से पथर आम केते बाट आसीचु ता केवल निरूपित होइछि। अच्छा आम कि बाट आसी आम सफलता अर्जन करना संपूर्ण सफलता आम अर्जन करें अन्य सभ्यता मान परी यार लक्ष्यस्थल में उपस्थित होगा बहुत समय दरकार बोली अनुमान कराउछि। ताले वर्तमान अनुमान कराउछि अन्य सभ्यता जो परिमाण में सफलता अर्जन करिछि ताले से परिमाण में आमको सफलता अर्जन करने को आमको आहरी समय दरकार होछि। ताले यार शेष फल कौन हम ता भविष्य गर्भरे निहित वर्तमान केवल परीक्षा चलती ताले में कह जाइए ठीक लेखकों मतरे जे वर्तमान केवल परीक्षा चली जे भविष्य में जना पड़ा आम केते सफलता अर्जन करिसंती जो भविष्य गर्भरे निहित अर्थ यार शेष फल में कौन हम ता केवल भविष्य में जना पड़ो आमको वर्तमान केवल परीक्षा ही चली। ताले आधुनिक सभ्यतार लक्ष्यस्थल में पहुँचा आम्भे मैंने विज्ञान को ही अवलंबन करूँ अंडरलाइन करदे विज्ञान को एटा एमसीक्यू जे आधुनिक सभ्यतार लक्ष्यस्थल में पहुँचापी आम क्या अवलंबन कारण विज्ञान माध्यम आम सफलता अर्जन करूँ जहाँ आम सफलता अर्जन करूँ विज्ञान विज्ञान वैषयिक क्षेत्र में उन्नति होची आम आज सफलता अर्जन कर विज्ञान को आम यार अवदान से आम सफलता पक्षर अवदान बेसी रोचे विज्ञान विज्ञान को अवलंबन कर। अच्छा नेक्स्ट देखा तेरे विज्ञान आंभ मानकर अवलंबन थिबा स्थले ताहा कौन ता साहाय्य आंभे माने किपरि अग्रसर होइताउ किपरि लक्ष्यस्थल में आम पहुँची परिबा ता जानिया पई आंभ मानकर चेष्टा अनवरत लगी रही। अच्छा वर्तमान आम जहाँ पढ़ा सब विज्ञान विषय ही पढ़ा तेरे विज्ञान आंभ मानकर अवलंबन स्थल आम जो भी सफलता अर्जन करवा विज्ञान ही मुख्य माध्यम होची विज्ञान ता साहाय्य आम कौन करवा ना आम किपरि अग्रसर किपरि आम आगे पारिबा किपरि आम लक्ष्यस्थल में पहुँची पारिबा से पई आमर चेष्टा अनवरत लगी रही। विज्ञान को व्यापक अर्थ में व्यवहार कले आम जानी था जो कौन विषय में सम्यक ज्ञान लाभ को विज्ञान को जेड़ा अंडरलाइन करदे एमसीक्यू जे विज्ञान क्या कहवा ना कौन विषय में सम्यक संपूर्ण ज्ञान लाभ करने को विज्ञान बोली कहुए नचेत एमती क्वेश्चन पड़े कौन विषय में सम्यक ज्ञान को कौन कहुए ना विज्ञान बोली कहुए दुईटा ये क्वेश्चन एमसीक्यू मारी दिए अंडरलाइन मात्र साधारणतः जड़ और जीवंत विषय में सुसंबंध श्रृंखलित सम्यक ज्ञान को विज्ञान रूपे धरा जाए ताले साधारणतः कहते ना जड़ वस्तु और जीवंत वस्तु को लेकिन जो गवेषणा होता है जो आम ज्ञान लाभ करी जो ताको विज्ञान रूपे व्यवहार करा जाए ताको विज्ञान बोली कहुए एनु साधारण अर्थ में जहाँ व्यापक अर्थ में ताहा ही बुझे कहीं ना जड़ और जीवंत विषय कले विश्व ब्रह्मांडर सकल पदार्थ को तन्मध्य एकत्र करागला। अच्छा जड़ कहले निर्जीव वस्तु जीवंत कहले जार जीवन अच्छी ताले सबू ये जो विषय कहले विश्व ब्रह्मांडर सबू सकल पदार्थ ता मध्य रही एकत्र हो जाए ता भीतर विश्व ब्रह्मांड भितर सब जड़ आउ जीवंत को तो नहीं कि तो विश्व ब्रह्मांड होती ना एणु एमानंकर विभिन्न विभाग विषय ज्ञान होगा जहाँ विश्व ब्रह्मांडर प्रत्येक पदार्थ विषय ज्ञान होगा ताहा
ତାହେଲେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସବୁ ରହିଛି, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ନା କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯାହାକୁ ଆର୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମନସ୍ତତ୍ଵ ଦର୍ଶନ, ଫିଲୋସଫି, ମନସ୍ତ ସାଇକୋଲୋଜି କଥା କୁହାଉଛି, ଇତିହାସ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ କଥା କୁହାଉଛି। ପ୍ରଭୃତିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଏହା ସବୁ ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବିନଥାନ୍ତି ଏଇଟା ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ସେ ଭାବନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ଏତିକି ଖାଲି ଭାବନ୍ତି, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ, ସେ କଳା ବିଦ୍ୟା ହେଉ, ସେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉ, ସେ ମନସ୍ତତ୍ଵ ହେଉ, କି ଇତିହାସ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ କଥା କହୁଛି, ସେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଭାବିନଥାନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ବି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗ କରିଥାଉ। ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ଉଦ୍ଯୋଗ ଲଗାଇଥାଉ, ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ମୂଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ନିହିତ ଅଛି। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦିଅ। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ମାନେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି। କାରଣ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସବୁ ତ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇକି, ତୁମେ ଗାଡ଼ିଠୁ ମଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇକି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଦେଖ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦେଖ, ସବୁ ରେଡ଼ିଓ ଦେଖ, ସବୁ ତାହା ଦେଖିବ, ସବୁ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜଳଟିଏ ବି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ରହୁଛି ତୁମର H2O ଫର୍ମୁଲା, ଉଦ୍ଜାନ ଓ ଅମ୍ଳଜାନର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଜଳଟିଏ, ତାହେଲେ ତ ଗଣିତ ନା। ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ ବ୍ରିଜ୍ଟେ ତିଆରି କର, କେତେ ଭାଗ ତୁମର ସିମେଣ୍ଟ ମିଶିବ, କେତେ ବାଲି ମିଶିବ, କେତେ ଲୁହା ଛଡ଼ ମିଶିବ, କି ତୁମର ଚିପ୍ସ ମିଶିବ, ସେ ଯାହା ମିଶିଲା ପରେ ଏଇଟା ସବୁ ଗଣିତ ହେଇଗଲା ନା। ତାହେଲେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ମୂଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ନିହିତ ଅଛି। ଏଇଟା MCQ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦିଅ। ତାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାମାନ ଅନାୟାସରେ ସାଧିତ ହୋଇପାରୁଛି। କାହା ଦ୍ୱାରା? ଏଇ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ତ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ନିହିତ, ତାହେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ମଧ୍ୟ ସାଧିତ ହେଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ କହିଛି ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଫିଜିକ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି ଜାଣିଛ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦିଅ। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ। ଗୋଟେ ଫିଜିକ୍ସ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ପୁଣି ଜାଣିବା ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ, ତାର ମଧ୍ୟ ନାନା ବିଭାଗ ରହିଛି, ଉପବିଭାଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମର ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ? ନା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ବୁଝାବ? ନା ଆଲୋକ, ଉତ୍ତାପ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଶବ୍ଦ, ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ତୁମେ ପଢ଼ୁଥିବ, ଲାଇଟ୍, ସାଉଣ୍ଡ, ହିଟ୍ ଏସବୁ ପଢ଼ୁଥିବ, ତୁମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଥିବ। ତାହେଲେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ କେଉଁଗୁଡ଼ା ପଢ଼ୁଛ ତୁମେ? ଆଲୋକ, ଉତ୍ତାପ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଶବ୍ଦ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେବ। ଏଇଟା ବି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେବ। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଥାଉ। ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ କ'ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛି? ନା ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ତୁମର ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର ଘାତ, ପ୍ରତିଘାତ, କ୍ରିୟା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବ୍ୟବହାର, ଆକର୍ଷଣ, ଗତି, ମିଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖିବ, ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ କ'ଣ? ନା ଆମେ ବାଡ଼େଇବା, ଶବ୍ଦଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସାଇକେଲରେ ପେଡ଼ାଲ ମାରିବା, ସେ କିଛି ବାଟ ଗଡ଼ିଯିବ। ତାହେଲେ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏସବୁ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର, ଆକର୍ଷଣ, ଗତି, ମିଳନ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ରହୁଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ତୁମର ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? ତୁମର ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଡ଼ ବିଷୟରେ ସମକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାଉ। କେଉଁଠି? ନା ଏଇ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥରୁ। ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରୁ ଆମେ ସବୁ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାଉ। ସେଇ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ପ୍ରକୃତିର ସଂଗଠିତ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥାଉ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପାଇଲେ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥରୁ, ତୁମର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉ କି ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବା କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥାଉ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବି ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ, ସେଥିରେ କରିଥାଉ କ'ଣ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଥାଉ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୌରଜଗତ ପରି ଆହୁରି ଯେ କେତେ ବିରାଟ ଜଗତ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ, ତାରା, ଉପଗ୍ରହ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକର ଶରୀରର ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ କିପରି, ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ମାନେ ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲାଣି ଯେ ସୌରଜଗତ ଗୋଟିଏ ନେଇ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସୌରଜଗତ ଗୋଟିଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତା ଚାରିପାଟେ ସବୁ ଗ୍ରହମାନେ ଘୁରୁଛନ୍ତି, ତାରା ଉପଗ୍ରହ ତ ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି କେତେ ବିରାଟ ଜଗତ ରହିଛି। ଆମେ କେବଳ ମାନେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଗୀତା ଭାଗବତରେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରୂପ ବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ କୋଟି କୋଟି ଜଗତ ରହିଛି।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲାଣି ଆହୁରି କେତେ ବିରାଟ ଜଗତ ରହିଛି, କେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଗ୍ରହ ତାରା ଉପଗ୍ରହ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। କେଉଁ ନା ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମହାକାଶ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିକି ଜାଣି ହେଉଛି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ପଠାଗଲା ତୁମର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ, ସେଇଭଳି ଗ୍ରହ ଆକାଶ ମହାକାଶଚାରୀ ମାନେ ଗବେଷଣା କରିକି ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯାନ ପଠେଇକି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଥାଉ ଶକ୍ତି ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ କେତେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି କି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଶକ୍ତି ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ କେତେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। କିପରି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ ଦେଖିବା ଆମର ନେଗେଟିଭ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଯେମିତି ଜଏଣ୍ଟ ହେଲେ ଆଲୋକଟିଏ ଜଳି ଉଠୁଛି, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଠି ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଜଳିଲେ ବା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ କେତେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଦେଖିବା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମାନବତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି କରିଲେଣି, ଆମେ ଘରେ ବସିକି ବିଶ୍ୱର ଖବର ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଆମେରିକାରେ ବି ଯଦି କେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥିବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ମଣିଷ ସବୁ ଥିଲେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଜାଣିବି ନଥିଲେ ଯେ ଦିନେ ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ପରିମାଣରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି, ସେମାନେ କଳ୍ପନାରେ ବି ଭାବିନଥିବେ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଦିମାନବ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଯେ ଏତେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ସେମାନେ ଘର କରିକି ଘର ଭିତରେ ରହିକି ବିଶ୍ୱର ଖବର ଜାଣିପାରିବେ, ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ, କେବେ ବି ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିଥିବେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ଏହି ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ଉପାଦାନ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆହରଣ କରିପାରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଏ ତ ସବୁ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାତୁ ଉପାଦାନ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆହରଣ କରିକି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ରେଳ, ମଟର, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ବୁଡ଼ାଜାହାଜ, ବେତାର ଯନ୍ତ୍ର, ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ, ଟେଲିଫୋନ୍ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣରେ ବୈଷୟିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆମେ ଲାଭ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ, ଏସବୁ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇକି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେ ରେଳ ହେଉ, ମଟର, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ବୁଡ଼ାଜାହାଜ, ବେତାର ଯନ୍ତ୍ର କହିଲେ ସେ ରେଡ଼ିଓ ଯାହାର ତାର ନଥାଏ ତାକୁ ବେତାର କୁହାଯାଏ, ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ, ଟେଲିଫୋନ୍, ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୈଷୟିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ, କେଉଁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥରୁ ଆମେ ସବୁ ବୈଷୟିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ରେଳ, ମଟର, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ବୁଡ଼ାଜାହାଜ, କାରଣ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ବସିକି ବିଶ୍ୱର ଖବର ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ଖବର ହେଉ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା ଖବର ହେଉ, ବିଶ୍ୱ ଖବର ହେଉ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଖବର ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବୈଷୟିକ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଏଇ ଘରେ ବସିକି ମଧ୍ୟ ବୈଷୟିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆମେ ଲାଭ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦିଅ ବୈଷୟିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି। ବିରାଟ ସାଗର ଆଜି ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ ହୋଇନାହିଁ କି ତୁଙ୍ଗ ହିମାଳୟ ଆଜି ଦୂର ହୋଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ବିରାଟ ସାଗର, ଏ ଯେ ବିରାଟ ସାଗର ଯେଉଁ ସାଗରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଖି ପାଏ ନାହିଁ, ସେ ସାଗରକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ସହଜରେ ଲଙ୍ଘନ କରିଯାଉଛି। ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ ଅର୍ଥ ଲଙ୍ଘନ କରିବା, ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଛି। କି ତୁଙ୍ଗ ହିମାଳୟ ଦୂର ହୋଇନାହିଁ, ଦୂର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ବିରାଟ ସୁଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବାକୁ ମଣିଷକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଉଡ଼ାଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କି ସେ ନିଜେ ଯଦି ପର୍ବତ ଆରୋହଣ ବିଭିନ୍ନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୂରକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ହିମାଳୟ ଉପରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିକି ମଧ୍ୟ ସେ ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ପାରୁଛି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସାଗରକୁ ଆମ ଆଖି ପାଏ ନାହିଁ ତାକୁ ସେ ଅନାୟାସରେ ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଛି। ଯେଉଁ ପର୍ବତକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଖି ପାଏ ନାହିଁ ସେ ପର୍ବତର ଶିଖରରେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏ ସବୁରି ମୂଳରେ ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ନା ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁଶୀଳନ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଫଳ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହା ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ତାହେଲେ ଏସବୁରି ମୂଳରେ କ'ଣ ରହିଛି ବିଦ୍ୟମାନ? ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁଶୀଳନ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଫଳ ବିଦ୍ୟମାନ। ତୁମେ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେବ। ଯେଉଁଟା ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ, ଦୂର ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ, କାରଣ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥର ପଡ଼ିଥିଲା ବି ଦୂର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା? କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ ହେଲା ଯାହା ଅତିକ୍ରମ କରି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖିବା ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ସଂଯୋଗରୁ ନାନା ବିଭାଗର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ କଥା କହୁଛି। ତାହେଲେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନର ସଂଯୋଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ହେଉଛି।
ତାହେଲେ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେବ। ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ, ଆରଟା ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ, ଗୋଟେ ଜୁଲୋଜି ବଟନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ପ୍ରାଣୀର ବିଭିନ୍ନ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେମାନେ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତା'ର ସନ୍ଧାନ ମିଳେ। ଗୋଟେ ବ୍ରାକେଟ୍ ମାରିଛି ନାଲି ପେନ୍ରେ, କାହିଁକି ବ୍ରାକେଟ୍ ମାରିଛି? କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଓ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ କ'ଣ ସନ୍ଧାନ ମିଳେ? ନା ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଓ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଏଟା ଏମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ କ'ଣ ସନ୍ଧାନ ମିଳେ? ନା ପ୍ରାଣୀର ବିଭିନ୍ନ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରାଣୀର ଶରୀର କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଛି, କେଉଁଠି କିଡ଼ନୀ ଅଛି, କେଉଁଠି ହାର୍ଟ ଅଛି, କେଉଁଠି ତା'ର ହଜମ ଶକ୍ତି ଅଛି, କିପରି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେମାନେ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥାଏ। ତୁମେ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ପ୍ରାଣୀର ବିଭିନ୍ନ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଖାଲି ଲେଖିବ। ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ପ୍ରାଣୀର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେମାନେ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବଳରେ ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନିରୂପିତ ହେବାର ଉଦ୍ଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଜୀବବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଉଛି, ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରାହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସବୁ କ'ଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦିଓ କିଛି ରୋଗ ଦୂର କରିପାରିଲେନି, ଏମିତିକି ଆମର କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି, ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଶୁଣାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ୍ତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ସେଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, କି ମୃତକୁ ଜୀବିତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବନି। କାରଣ ପୁରାଣରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଇକି ସେମାନେ ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଇ ପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ସେ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଦୂର ଗବେଷଣା ହୋଇପାରିଛି ସେଥିରୁ ଅନେକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୀଷୀ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାନବ ଦିନେ ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ, ଅର୍ଥ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଯେତେ ଦୂର ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନା ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଗବେଷଣା ଚଲେଇଛି, ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ନା ମନୁଷ୍ୟ ଦିନେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ? ନା ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସେ ଦିନେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାହା ବହୁତ ଦୂରରେ ହେବ କି ନିକଟରେ ହେବ ତାହା କହିବାର ପ୍ରୟାସ ଆମ ପାଇଁ ଧୃଷ୍ଟତା ମାତ୍ର। ଆମେ କହିବି ପାରିବାନି ତାହା ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ କି ଡେରି ବି ହୋଇପାରେ, ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଣବିକ ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶାଳକାୟ ହସ୍ତି ତିମି ବଟବୃକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ସାଧନ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସଫଳ ମନୋରଥ ହୋଇପାରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ? ଆଣବିକ ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିରାଟକାୟ ହସ୍ତି, ହାତୀ ବିରାଟ ଜୀବ ମଣିଷଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼, ତିମି ମାଛ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ସବୁର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେଉଛି, ତା'ର ସମସ୍ୟାର ସାଧନ ମଧ୍ୟ କରାରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରୁଛି। ତା'ର ଯେଉଁ ବିରାଟ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁଛି। ଜଡ଼ ଓ ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ସହଯୋଗିତାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ, ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ଜ୍ୟୋତିଷତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଭୃତି ନାନାବିଧ ଶାସ୍ତ୍ର ବଳରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ସୀମା ବିସ୍ତୃତ କରିଥାଉ। ତୁମେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦିଅ। କାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜ୍ଞାନର ସୀମା ଆମେ ବଢ଼େଇଥାଉ ବା ବିସ୍ତୃତ କରିଥାଉ, ଜ୍ଞାନର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଉ, ସେଟା କ'ଣ ଲେଖିବ ଆନ୍ସର୍? ନା ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ, ଜଡ଼ ଓ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରଣ ହେଇଛି ଓ ସହଯୋଗିତାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ବିଷୟରେ? ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ, ଆମ ଶରୀର ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ସାଇକୋଲୋଜି ବିଷୟରେ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ, ଚାଷବାସ କଥା, ଆଉ ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରମାନ ପଢ଼ି କ'ଣ ଜ୍ଞାନର ସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଉ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେବ କିପରି ଆମର ଜ୍ଞାନର ସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଉ, ଏଇଟା ହେଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସାହାଯ୍ୟ ବଳରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରଭୃତି ପରାକାଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଉ। ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସାହାଯ୍ୟ ବଳରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯେଉଁ ପୋଲ ତିଆରି କରିବା, ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି କରିବା, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କରିପାରିଥାଉ, ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରିଥାଉ। ଏମାନଙ୍କ ବଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ନା ବୈଷୟିକ, ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନତି ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆମେ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାଉ ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଉ, କେମିତି ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ତିଆରି ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାଉ। ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ? ନା ବୈଷୟିକ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତି କରିଥାଉ।
ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ କବଳରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ପେଟରେ କେଉଁଠି ଟ୍ୟୁମର୍ ହେଇଛି କି ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ କିପରି ଅପରେସନ୍ କରାହେବ। ଏଇନା ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ବି ଅପରେସନ୍ ହେଇପାରୁଛି, କି ଠିକ୍ ରୋଗ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଔଷଧ ବାହାରି ପାରୁଛି। ଏଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଏଇସବୁ ଉନ୍ନତି ହେବା ଦ୍ୱାରା, ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ନା। ନହେଲେ ପେଟ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି? ବିଜ୍ଞାନ ସେତିକି ଉନ୍ନତି କରିଛି ବୋଲି ନା ସେମାନେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିକି ଜାଣୁଛନ୍ତି, କି ସ୍କାନ୍ କରିକି ଜାଣୁଛନ୍ତି, କି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତା ବିକାଶ ଆଜି ଯାଏଁ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି କଥା ଆସିଲା କ'ଣ ନା, ବିଜ୍ଞାନ ସିନା ଉନ୍ନତି କରିଛି କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ମାନବିକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖକ ଏଠି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ବିଶ୍ୱର ମାନବିକତା ହେଇପାରୁନି ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ତ ଯାହା କରିছে ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଦୟା, କ୍ଷମା, ଭଲ ପାଇବା ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆମେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେପରିକି ଆମେ ଦେଖିବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଲୋକଟିଏ ପଡ଼ିଗଲା କି ଛଟପଟ ହେଲା, ଲୋକ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଲ୍ଫି ନିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମାନବିକତା ଆମ ଭିତରେ ମରିଯାଉଛି, ମାନବିକତା ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ପିଲାକୁ ତ ଶବ ସେଠି ପଡ଼ିଥିବ ସେ ତା ଦେହରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିବେ। ତାହେଲେ ମାନବିକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରୁନି, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଅବସମ୍ଭାବୀ, ଏଣୁ ସେଥିରେ ଅଣୁମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମାନବିକତା ଆମ ଭିତରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଥାଉ ଜୀବନ୍ତ ଶରୀର କେବଳ ଜଡ଼ ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ। ଦେଖ, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେବ, ଏଇଟା ବି ବ୍ରାକେଟ୍ ମାରିଦେବ ଯେ ଜୀବନ୍ତ ଶରୀର କେଉଁଥିରେ ଗଠିତ? ଜଡ଼ ଉପାଦାନ। ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ କ'ଣ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ନେଇ ଆମ ଶରୀର ଗଠନ। ପଞ୍ଚଭୂତ ହେଲେ ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ। ଆଚ୍ଛା ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ନେଇକି ଆମ ଶରୀର ଗଠନ। ସବୁତକ ତ ଜଳ ମାନେ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ନା। ଆମ ଶରୀର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବର ପଞ୍ଚଭୂତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଅଶେଷ ଉପାଦାନର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ନିରୂପିତ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ନେଇକି ଆମ ଶରୀର ଗଠନ, ସବୁତକ ଜଡ଼ ଉପାଦାନର ସମାବେଶ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜଡ଼ ଉପାଦାନର ସମାବେଶ ସହ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଜୀବନ୍ତକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରୁଛି। ତାହେଲେ ଏହି ଜଡ଼ ଉପାଦାନକୁ ନେଇକି ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ଲାଗି ଆମେ ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି, ହସି ପାରୁଛନ୍ତି, କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜୀବନ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର। ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଥାଉ ଗେଙ୍ଗୁଟି ପଥରରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ତହିଁରୁ ଚୂନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ, ବିଶେଷ ଉତ୍ତାପ ବାହାରେ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ। ଗେଙ୍ଗୁଟି ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ବାହାରିଥାଏ? ଚୂନ। ଯଦି ଜେଜେମା ମାନେ ସବୁ ଚୂନ ଖାଲି ପାନ ଖାଉଥିବେ, ଯଦି ଘରେ ଥିବ ତୁମେ ଟିକେ ଚୂନରେ ପାଣି ପକାଇକି ଦେଖିବ, ସେଥିରୁ କ'ଣ ଧୂଆଁ ଭଳିଆ ବାହାରିବ। ତାହେଲେ ଫଟଫଟ ଭର ହେଇକି ଫୁଟକା ଭଳିଆ ବାହାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ବାହାରିବ, ଉତ୍ତାପ ବି ମଧ୍ୟ ବାହାରେ। ଏ ଉତ୍ତାପ ଶକ୍ତିର ଏକ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଚୂନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ଏକାଠି କରି ଗେଙ୍ଗୁଟି ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ତହିଁରୁ ଶକ୍ତି ସଂଯୋଗ ପ୍ରୟୋଜନ। କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ଚୂନରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ, ଗେଙ୍ଗୁଟି ପତ୍ରରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ବାହାରିବ? ଚୂନ ହେବ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ବାହାରିବ, ଉତ୍ତାପ ବାହାରିବ। ସେଇଭଳି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିର ଅବସ୍ଥା। ସେଇଭଳି ସେ କହିଛନ୍ତି ଚୂନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପକୁ ଏକତ୍ର କରି ଗେଙ୍ଗୁଟି ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସେଥିରେ ଶକ୍ତି ସଂଯୋଗ ପ୍ରୟୋଜନ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥରେ ଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗ ବା ବିୟୋଗରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଥାଉ ଯେ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି ଗେଙ୍ଗୁଟି ପତ୍ରରେ ପାଣି ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ତା ଦେହରୁ ବାହାରିଥିଲା, କି ବାଷ୍ପ ବାହାରିଲା, କି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ବାହାରିଲା, କି ଉତ୍ତାପ ବାହାରିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା। ସେଇଭଳି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଶକ୍ତି ସଂଯୋଗ ବା ବିୟୋଗରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଥାଉ କ'ଣ? ଏସବୁ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ମାତ୍ର। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଉପାଦାନ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆଚ୍ଛା, ସେ ସେଇଥିଲାଗି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଉପାଦାନ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହେବ, ମିଶିବ, ତାହେଲେ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତି ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ବା ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଲେଖକ ଏଠାରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତି ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ବିୟୋଗ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇନାହିଁ। କ'ଣ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇନାହିଁ? ନା ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତି ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ବିୟୋଗ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି, ନା କିମ୍ବା ନା ତା'ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା
ସ୍ଥିର ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ এই জীবন্ত ଶକ୍ତିକୁ କ'ଣ ନା ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରଭାବନ ଶକ୍ତି, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଶକ୍ତିର ଭଳି ଶକ୍ତିର ଏକଦମ ଅବସ୍ଥା। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯେ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତି କାହାର କେଉଁ ଶକ୍ତିର ଏକଦମ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ ନା ପ୍ରଭାବନ ଶକ୍ତି, ଯାକୁ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି, ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭାବମାନ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଶକ୍ତି ଭଳି ଶକ୍ତିର ଏକଦମ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବମାନ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ କ'ଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ଯେପରି ପ୍ରଭାବମାନ ଶକ୍ତିର ଏକକ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ, ସେହିପରି ଜୀବନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବମାନ ଶକ୍ତିର ଏକଦମ ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ ଜୀବନ ଏକ ଶକ୍ତିର ଏକ ଅବସ୍ଥାର ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟେ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେବ, ଜୀବନ କାହାର ଏକ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ ନା ଜୀବନ ଏକ ଶକ୍ତିର ଏକ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ଏତିକି ବାଟ ତୁମେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଏଇଟା 25 ମିନିଟ୍ର ହୋଇଗଲାଣି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭାବୁଛି ଏଟାକୁ ସାରିବା ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସାରିବା ଏଇଟା।